How are you? I am hopeful everyone is fine and safe at everyone's home. Dear friends, today we are going to start with one of the interesting item, or we can say one of the interesting question from our activity sheet, and it is covered in poetry section, and it is section number 3. Dear friends, actually it is why it is very important, because such type of item is covered in this section for 10 marks. We are not taking it as separate. We are covering all the poems at once in this period. Therefore, it is more important. Dear friends, in our course book, there are total 8 poems. And this is the unique of our course book, that in our course book we see 8 poems at unique place. For example, Unit 1.1, Unit 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3 and 4.1, 4.3. So there are total 8 poems, and we have to overlook all these poems in this one period. Dear friends, as we know that this poetry section will be covered in section number 3, poetry. Poetry means poems, and there are 2 questions, 2 different items will be asked, and out of 8 poems, only 2 will be asked in 2 different ways. Question 3a, scene poem. Out of that 8 poems, 1 scene poem for comprehension will be asked. What is the meaning of comprehension? Comprehension means the activity will be asked to check your knowledge. Which type of knowledge? Reading knowledge and understanding knowledge. How is your reading and how is your understanding? It will be checked. Here in this question or in this section, it's part A. 3 small activities will be asked. Activity 1, simple factual activity. It carries 2 marks. We can simply say it as it is objective type question. Here it is expected that you have to write 1 or 2 word answer only. And in simple factual activity, which type of questions may be there? True or false, yes, no, right, wrong, fill in the blank, choose proper alternative, complete the line of the poem, or match the pair, or complete the verb. अशा पद्धतीने सर्वात पहिले पोएट्रीच्या क्वेश्चन सेक्शन 3च्या क्वेश्चन 3a मध्ये सीन पोयम्स 8 सीन पोयम्स पैकी कोणतं तरी एक पोयम या पद्धतीने विचारली जाणार. त्यामध्ये 3 कॉम्प्रिहेन्शन बेस्ड ॲक्टिव्हिटीज राहणार आहेत. त्यापैकी सर्वात पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे सिंपल फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. इथे आपल्याला जे प्रश्न दिसतील ते सर्व ऑब्जेक्टिव्ह टाईप पैकी कोणतं तरी एक राहील, आणि याच्या उत्तर आपल्याला फक्त 1 किंवा 2 शब्दामध्ये लिहिता येऊ शकणार अशा प्रकारचा तो प्रश्न आहे. तर हे सर्व टाईपचे प्रश्न मी मागेच सांगितले आहेत. ट्रू फॉल्स, येस नो, राईट रॉंग, फिल इन द ब्लँक, चूज प्रॉपर अल्टरनेटिव्ह, कंप्लीट द लाइन, मैच द पेयर, और कंप्लीट द वेब डायग्राम. Dear friends, in that activity sheet which will be provided by SSC board, Maharashtra State board, in that activity sheet after activity 1 there will be full poem. Which poem will be asked? The poem will be printed there. ज्या पोयम वरून हे सर्व ॲक्टिव्हिटीज विचारले जाणार आहेत ती पोयम इथे राहणार आहे मधात ॲक्टिव्हिटी 1 च्या खाली. देन ॲक्टिव्हिटी 2, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. Complex factual activity means the activity for further understanding of the poem. ही एक अशी ॲक्टिव्हिटी असते की तुम्हाला त्या कवितेतून नेमकं अधिक काय माहीत झालं. पोयमची रीडिंग केल्यानंतर, या पोयमची रीडिंग केल्यानंतर या पोयमबद्दल आपल्याला अधिक काय कळलं, ही टेस्ट करण्यासाठी ही ॲक्टिव्हिटी विचारली जाते. इथे ॲक्टिव्हिटी 1 मध्ये आलेले जे सर्व आयटम्स आहेत यापैकी एखादा आयटम इथे दिसू शकणार आहे, किंवा समटाइम्स कधी एक WH क्वेश्चन सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. आपण कन्फर्म नाही सांगू शकत की हीच ॲक्टिव्हिटी इथे विचारली जाणार का, किंवा याचपैकी एखादी विचारली जाणार का.
एखाद्या वेळेस WH क्वेश्चन सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. अँड द लास्ट ॲक्टिव्हिटी ऑफ ॲक्टिव्हिटी 1 इज क्वेश्चन 3A इज पोएटिक डिवाइस ॲक्टिव्हिटी. ही पोएटिक डिवाइस ॲक्टिव्हिटी म्हणजे एक ज्याला आपण म्हणतो कवितेच्या सौंदर्य बघण्यासाठी प्रश्न विचारला जातो. या 3 पैकी एखादा आयटम राहणार तिथे. एक आहे रायमिंग वर्ड्स किंवा रायमिंग पेयर्स, दुसरा असतो राईम स्कीम आणि तिसरा असतो फिगर ऑफ स्पीच. या 3 पैकी कोणतं तरी एक आयटम राहणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, 2 मार्कासाठी ॲक्टिव्हिटी 1, 2 मार्कासाठी ॲक्टिव्हिटी 2 अँड 1 मार्कसाठी ॲक्टिव्हिटी 3. अशा पद्धतीने 5 मार्काचे जे प्रश्न आहे सीन पोयम फॉर कॉम्प्रिहेन्शन यासाठी रिझर्व आहे. यानंतर ॲक्टिव्हिटी B क्वेश्चन 3B पोयम फॉर ॲप्रिसिएशन. फ्रेंड्स, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटी ऑर क्वेश्चन. बरेचसे विद्यार्थी इथेच घाबरतात कारण त्यांना माहीत नाही की ॲप्रिसिएशन म्हणजे काय आहे. आणि महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या सिलेबसप्रमाणे मागील 2 वर्षापासून ही नाविन्यरित्या ॲक्टिव्हिटी प्रेझेंट करण्यात येत आहे. कशासाठी? तर जसं आपण 10वी पास होऊन 11वी 12वीमध्ये जाणार किंवा हायर एज्युकेशनसाठी कॉलेजमध्ये जाणार तर तिथे आपल्याला नेमकं अशा प्रकारचे प्रश्न दिसायला मिळणार आहेत. मग न घाबरता आपण ते कसे सॉल्व करायचे त्याबद्दल आपल्याला थोडक्यात बघायचे आहे. म्हणून दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटी. अंडर दिस इज पोयम फॉर ॲप्रिसिएशन म्हणजे कवितेच्या सौंदर्य आणि त्यानंतर त्या कवितेवर विचारण्यात आलेली जी कविता आहे त्यावर आपल्याला स्वतःचे विचार व्यक्त करायचे आहेत. आणि याच्यासाठी कवितेच्या मायन्यूट रीडिंगची गरज आहे. केअरफुल रीडिंग, सायलेंट रीडिंगची गरज असते. घाईगर्दीवाला प्रश्न नाही आहे हा, याला थोडासा वेळ लागतो. फ्रेंड्स, स्टुडंट शुड राईट एन ॲप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोयम विथ द हेल्प ऑफ गिवन पॉईंट्स इन अ पॉईंट फॉर्मेट. असं एक्सपेक्ट केलं जातो की विद्यार्थ्यांनी म्हणजे तुम्ही लोकांनी ॲप्रिसिएशन लिहिण्यासाठी पॉईंट फॉर्मेटचा वापर करावा. ज्या विद्यार्थ्यांची भाषा चांगली आहे, इंग्लिशवर ज्यांची पकड आहे, त्यांनी जर पॅराग्राफ वेमध्ये लिहिलं तरीही ते चालू शकतो. पण जे एव्हरेज विद्यार्थी आहेत किंवा जे ठीक विद्यार्थी आहेत त्यांनी जर ह्या पॉईंटचे आधार घेऊन ॲप्रिसिएशन लिहिलं तर त्यांना पैकी मार्क मिळू शकतात. म्हणून एक तर तुम्ही पॉईंट फॉर्मेट वापरा किंवा पॅराग्राफ फॉर्मेट वापरा. पॅराग्राफसाठी आपल्याला सेंटेन्सेस लिहावे लागतात. सेंटेन्सेस जे आहेत ते तयार करण्यासाठी बरेचसे विद्यार्थ्यांना थोडेसे कठीण जातो. म्हणून बोर्डनी सजेस्ट केलेलं आहे की तुम्ही पॉईंट फॉर्मेटचा वापर केला तर चांगला. तर these are the points which we have to cover for appreciation of the poem. Title means heading. Second आहे name of the poet. त्या कवितेचे कवी कोण आहेत ह्या दोन्ही मुद्द्यांवर अर्धा मार्क रिझर्व ठेवण्यात आलेला आहे, अर्ध्या मार्कासाठी. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, हा जे प्रश्न विचारला जाणार आहे तो आपल्या कोर्स बुकमधून जे 8 पोयम्स आहेत त्याचपैकी कोणते तरी एक पोयम इथे येणार आहे. एक पोयम क्वेश्चन 3A मध्ये होती, ती इथे रिपीट नाही होणार, ती वेगळी आणि ही वेगळी. म्हणजे 8 पोयम्सपैकी 2 पोयम्स कंपल्सरी विचारल्या जाण्याची शक्यता आहे. मग जी पोयम विचारली जाईल, पहिले इथे पोयम छापील आहे, पोयमच्या टायटल पण दिलं जाईल, पोयमच्या जे पोएट आहेत त्यांच्यासुद्धा नाव दिसणार आहे आपल्याला. फक्त गरज आहे बारकाईने बघण्याची. When we see very minutely and carefully, we get answer of the title and name of the poet from that poem. Half mark for each of the item will be provided. Third आहे राईम स्कीम. पोयम मध्ये राईम स्कीम एक खूप इंटरेस्टिंग ॲक्टिव्हिटी असते आणि ही 5वी पासून तर 8वी 9वी पर्यंत बऱ्याचदा आपली जी आहे रिव्हिजन म्हणून झालेली आहे. तर राईम स्कीम तयार होते रायमिंग वर्ड्स पासून. रायमिंग वर्ड्स म्हणजे यमक जुळणारे शब्द, असे शब्द जे पोयमच्या लाईन्समध्ये प्रत्येक लाईनमधला शेवटचा शब्द खालच्या किंवा वरच्या लाईनमध्ये जर राईम करत असेल तर त्यांना आपण म्हणतो रायमिंग वर्ड्स. आणि त्या रायमिंग वर्डपासून तयार होते राईम स्कीम. ही ज्यांना संगीतामध्ये आवड आहे त्यांच्यासाठी खूप इंटरेस्टिंग ॲक्टिव्हिटी असते आणि खूप सिंपल आहे. याला 1 मार्क आहे. त्यानंतर ॲक्टिव्हिटी असते त्यामधली फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे अलंकार. आपण 3 प्रकारची भाषा शिकत आहात 10व्या वर्गामध्ये. एक असते फर्स्ट लँग्वेज, प्रथम भाषा, दुसरी असते सेकंड लँग्वेज, द्वितीय भाषा, आणि तिसरी असते थर्ड लँग्वेज, तृतीय भाषा. तर फर्स्ट लँग्वेज म्हणजे आपली मदर टंग. तर त्या प्रथम भाषामध्ये याची खूप चांगल्या रीतीने तयारी केली जाते. इंग्लिशमध्ये सुद्धा आपल्याला बघायचे आहे.
ज्यावेळेस आपण पोयममध्ये एंट्री करणार त्यावेळेस आपल्याला अधिक बारकाईने मिळवता येईल, पण आज जे आहे वरून थोडीशी माहिती आपण याबद्दल पण मिळवणार आहोत. म्हणून हा पण एक थोडासा कठीण तर नाही म्हणता येईल, पण थोडंसं मेहनत घेणारा ही ॲक्टिव्हिटी आहे. फिगर्स ऑफ स्पीच याला 1 मार्क आहे. आणि पोएटिक एप्रिसिएशन क्वेश्चनमध्ये जे सर्वात शेवटचा आयटम आहे थीम और सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोयम, इथे आपल्याला कमीत कमी 2 ते 3 लाईन्स म्हणजे 2 ते 3 वाक्य लिहिता आले पाहिजे आणि याला 2 मार्क आहेत. असं 2, 1, 1, अर्धा अर्धा असा मिळून 5 मार्काची ही एक ॲक्टिव्हिटी खूप कामाची आहे. आणि इथे ज्यांना थोडीशी आवड आहे, वाचनाची आवड आहे, रीडिंग ज्यांची परफेक्ट आहे, अंडरस्टँडिंग परफेक्ट आहे, तर ते 5 पैकी 5 मार्क पण सहजरित्या मिळवू शकतात. आता बघूया थोडंफार पुढच्या टप्प्याकडे. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे या चार्टच्या लगेतर आपण काय करा, ज्या वेळेस चान्स मिळाला तर त्याची कॉपी डाऊन करा. भले पॉज करून तुम्ही पहा. आफ्टर टेकिंग पॉज ऑफ दिस पिक्चर यू विल गेट मोर आयडिया, बिकॉज वी आर कवरिंग all the things from each and every one poem in this period. Let us see. As I have already told you that in our course book there are total 8 poems, and this is the, we can say, uniqueness about the poem in our course book, that in each and every unit we see unit 1.1, 1.3 as a poem, 2.1, 2.3 as a poem, 3.1 and 3.3, 4.1 and 4.3 as a poem. Then I have given you page number of each and every poem. त्यानंतर नेम ऑफ द पोयम. 1.1चं नाव काय आहे, 1.3चं काय, 2.3चं काय, 4.3चं काय, सर्व नाव इथे लिहिलेले आहेत. त्यानंतर नेम ऑफ द पोएट. कशासाठी तयार केलेला आहे हा चार्ट मी आपण सर्वांसाठी मदत करण्यासाठी, कारण ॲप्रिसिएशन क्वेश्चन त्यानंतर कम्प्रिहेन्शन क्वेश्चनमध्ये या चार्टची भरपूर मदत होऊ शकते. म्हणून नेम ऑफ द पोएट. आता नेम ऑफ द पोयम, टायटल ऑफ द पोयम अँड नेम ऑफ द पोएट अर्धा मार्कवाले प्रश्न आहेत. हे जर आपण चार्ट तयार करून घेतला एक्झामच्या आधी, जर थोडंसं बारकाईने बघितलं, कमी वेळमध्ये आपण सर्वच्या सर्व पोयमच्या एक प्रकारे आराखडा आपल्यासमोर येऊ शकतो. आता राईम स्कीम ऑफ द पोयम जे आहे, प्रत्येक पोयममधली एक राईम स्कीम वेगळी आहे. फॉर एक्झाम्पल 1.1 जर आपण आपल्या कोर्सबुकमधला पेज नंबर 3 उघडण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला लक्षात येईल राईम स्कीम तयार होते रायमिंग वर्ड्सपासून. आणि हे जे रायमिंग वर्ड्स आहेत, प्रत्येक पोयमच्या प्रत्येक लाईन, प्रत्येक स्टेन्झाची प्रत्येक लाईनच्या शेवटच्या शब्द तो त्याच्या खालच्या लाईन किंवा वरच्या लाईनसोबत जर राईम करताना दिसतो, सेम प्रोनाऊन्सिएशन तयार करताना दिसतो, तर तो झाला रायमिंग वर्ड. आणि हे रायमिंग वर्ड्सपासून तयार होते राईम स्कीम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पेज नंबर 3 वर जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं, मायन्यूट ऑब्झर्वेशन केलं, तर तुमच्या लक्षात येईल की आपोआप इथे राईम स्कीम तयार होत आहे. ABCB. सेकंड स्टेन्झामध्ये सुद्धा, दुसऱ्या कडव्यामध्ये सुद्धा तशीच पोझिशन आहे ABCB. तसंच पेज नंबर 18 वर युनिट 1.3 मध्ये आपण आलो तर इथे सुद्धा आपल्याला दिसायला मिळणार आहे बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. या पोयमचे पोएट आहेत सुनील शर्मा. आता या 8 पोयमपैकी 2 पोयम आगळी वेगळी पोयम आहेत. त्यापैकी एक आहे 1.3, दुसरी आहे 2.1. आपण याबद्दल थोडंसं नंतर बोलू, पहिले आपण बाकीच्या पोयमच्या थोडंसं लक्ष करून घेऊ. 2.3 पेज नंबर 58 पोयमचे टायटल आहे द ट्विन्स. पोएट हेनरी एस ली. राईम स्कीम तिथे जर बारकाईने बघितलं तर लक्षात येईल A B C D सारखीच चाल देणारी कविता. त्यानंतर 3.1 पेज नंबर 87 पोयमचा टायटल आहे इफ आणि पोएट आहेत रुडयार्ड किपलिंग. याच्या राईम स्कीम आहे A B C D. हे दोन्ही पोयम सारखी आहे. त्यानंतर युनिट 3.3 पेज नंबर 102 स्टॉपिंग बाय वुड्स. पोएट आहेत रॉबर्ट ली आणि या पोयमचं राईम स्कीम आहे A B C D C आणि D F. अशा पद्धतीने पुढे जावं लागणार आहे. 4.1 पेज नंबर 126 द वर्ड इज माइन.
बाय J.L. क्रॉफर्ड. या पोयमची राईम स्कीम आहे AABBCC. ह्या पेज नंबरवर जर आपण थोडंसं बारकाईने बघितलं तर आपल्याला प्रत्येक स्टेन्झामध्ये लाईन्स जे आहेत सारखे नाही दिसत आहेत, कमी जास्त लाईन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट आणि थर्ड स्टेन्झामध्ये एकूण 6 लाईन्स आहेत, तर सेकंड आणि फोर्थ स्टेन्झामध्ये लाईन 6 नाही आहेत, एक तर कमी आहेत किंवा जास्त आहेत. म्हणून हा राईम पॅटर्न किंवा राईम स्कीम इथे थोडाफार बदललेला आहे. आणि शेवटची पोयम आहे 4.3 पेज नंबर 142. ओ कॅप्टन माय कॅप्टन वॉल्ट व्हाइटमॅन. आणि ह्या पोयममध्ये सर्वचे सर्व कडवे जे आहेत सारखेच आहेत आणि याचे राईम स्कीम आहे AABBCDED. आता बघा या 8 पोयमपैकी जे 2 आगळ्या वेगळ्या पोयम आहेत ज्यांच्यामध्ये राईम स्कीम नाही आहे, म्हणून त्यांच्यासाठी लिहिलेलं आहे फ्री किंवा ब्लँक वर्स. फ्री वर्स किंवा ब्लँक वर्स. ज्यावेळेस पोयममध्ये यमक जुळणारे शब्द दिसत नाही त्यावेळेस आपण त्या कवितेला म्हणतो की ही मुक्त कविता आहे, मुक्त छंद आहे. मग इंग्लिशमध्ये त्याच मुक्त छंदला म्हणतात फ्री वर्स किंवा ब्लँक वर्स. ब्लँक म्हणजे रायमिंग वर्ड्स नाही आहेत आणि फ्री म्हणजे दे आर फ्री फ्रॉम रायमिंग वर्ड्स, देअरफॉर नेम गिवन इज फ्री ऑर ब्लँक वर्स. तो आपल्याला लक्षात ठेवावा लागणार आहे की आपल्या कोर्स बुकमध्ये 8 पोयम्सपैकी 1.3 and 2.1 किंवा बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट किंवा ऑर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली हे 2 कवितामध्ये रायमिंग वर्ड्स आणि राईम स्कीम नाही आहे. याच पोयम सोबत जोडलेलं जे आहे, याच प्रश्नासोबत जोडलेला अत्यंत एक महत्त्वाचा बिंदू आहे फिगर्स ऑफ स्पीच. बरेचसे विद्यार्थ्यांना ही ॲक्टिव्हिटी हाताळताना थोडंसं कठीण वाटतो, पण कठीण नाही आहे. थोडीशी मेहनत घेतली तर आपण ही पण ॲक्टिव्हिटी सहजरित्या करू शकतो. वी कॅन हँडल इट बाय डुईंग लिटिल मोर प्रॅक्टिस. लेट अस सी इन युनिट 1.1 ऑल दीज आर अगेन पोयम्स and in each and every poem these are different figures of speech and at the same time we are covering central idea or theme of the poem. तर हे जे प्रत्येक पोयममध्ये डिफरंट फिगर्स ऑफ स्पीच आलेले आहेत, या फिगर्स ऑफ स्पीचची माहिती आपण पुढे पुन्हा घेणार आहोत. थोड्या 5 मिनिटांनंतर पुन्हा आपल्याला माहिती होणारच आहे. आता प्रत्येक पोयममध्ये सेंट्रल आयडिया आणि थीममध्ये काय लिहावा, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेंट्रल आयडिया ऑर थीम. डिअर फ्रेंड्स, सेंट्रल आयडिया ऑर थीम म्हणजे त्या पोयममधलं अत्यंत महत्त्वाचे जे घटक असेल, अत्यंत महत्त्वाची जी बाब असेल ती आपल्याला इथे नमूद करायची आपल्या वाक्यामध्ये, स्वतःच्या वाक्यामध्ये. वी हॅव टू फ्रेम अवर ओन सेंटेन्सेस. दिस इज द बेसलाईन टू क्रिएट अवर ओन सेंटेन्सेस. प्रत्येक कविताचा गाभा घटक आहे हा. जर आपण थोडंसं बारकाईने लक्ष दिलं तर यापासून आपण 2 किंवा 3 वाक्य तयार करू शकणार. फॉर एक्झाम्पल युनिट 1.1 इज अ टीनेजर्स प्रेयर. टायटलमधून आपल्याला लक्षात येतो की ही काय आहे, प्रेयर आहे. इट इज प्रेयर. कोणी केली प्रेयर, टीनेजरनी. कोणासाठी केली, कोणाकडे केलेली आहे, गॉडकडे. तर अशा 2 किंवा 3 वाक्य आपण तयार करू शकतो सेंट्रल आयडियामध्ये. हे जर 2 किंवा 3 वाक्य आपण लिहू शकलो म्हणजे आपल्याला 2 पैकी 2 मार्क मिळण्यासाठी मार्ग सोपा होईल. तसंच सेकंड पोयममध्ये बास्केट फुल ऑफ मूनलाईटमध्ये रिक्वेस्ट केलेली आहे गॉडला, अल्मायटी गॉडला, रिक्वेस्ट टू गॉड टू गिव्ह मूनलाईट. म्हणजे ही पोयम नेमकं काय आहे, त्या पोयमचे प्रकार आणि कोणी केलेली आहे, कशासाठी केलेली आहे, जर असे 3 वाक्य आपण तयार करू शकलो म्हणजे आपल्याला चांगला होईल. तसंच युनिट 2.1 मध्ये ॲडवाईज आहे. युनिट 2.3 मध्ये इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग पोयम फ्रॉम अवर कोर्स बुक. इट इज ह्युमरस पोयम. द ट्विन्स नावाची एक पोयम आहे, खूप मजेदार आहे आणि त्यामध्ये इमॅजिनेशन आहे. 2 भावांच्या बद्दल जे ट्विन्स आहेत ते जुडवा आहेत आणि एकामेकासोबत जे आहेत त्यांचे चेहरा मोहरा सर्व सारखा असल्या कारणास्तव लोकांची कसे दिशाभूल होते तो खूप जबरदस्तरित्या सांगण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे आणि आपल्या कोर्स बुकमधून सर्वांना हसवणारी ही कविता आहे. म्हणून इट इज ह्युमरस पोयम अँड इट इज फुल ऑफ इमॅजिनेशन. युनिट 3.1 इट इज ॲडवाइज ऑफ फादर टू सन. तसंच युनिट 3.3 जे आहे इट इज द पोयम ऑफ थँकफुलनेस टू गॉड फॉर गिविंग ब्लेसिंग्स. आणि युनिट 4.1 आहे डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर. आणि लास्ट पोयम आहे 4.3 ओ कॅप्टन माय कॅप्टन.
वास्तविकरित्या इट इज एलिजी. एलिजी एक अशी प्रकारची कविता असते ज्याला आपण सॅड सॉन्ग सुद्धा म्हणू शकतो. दुःखाची कविता, दुःख दर्शवणारी कविता. अँड इन दिस पोयम लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ द हिरो. जर आपलं कोणी आदर्श असेल, आपल्यासाठी कोणी महान असेल, त्यांच्या जर निधन झाला, त्यांच्या जर स्वर्गवास झाला, तर त्यांच्यासाठी दुःख व्यक्त करणारी कवितेला नाव दिलं जातो एलिजी. सो दिस इज द लास्ट पोयम इज एलिजी. नाव हॅव अ लुक टुवर्ड्स figures of speech. Simple idea how to choose figures of speech. Dear friends, these are 12 important figures of speech which are important from examination point of view. जर आपण ह्या 12 फिगर्स ऑफ स्पीचची थोडीफार माहिती करून घेतली आणि थोडाफार आपण स्वतःचे प्रयत्न होऊन काम केलं तर आपल्याला मार्क मिळू शकतो. आणि फिगर्स ऑफ स्पीचसाठी 1 मार्कासाठी कंपल्सरी प्रश्न असतो आणि एक्सपेक्टेड हाच आहे की कोणत्या तरी पूर्ण पोयममध्ये कोणता तरी एक फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला लक्षात आला पाहिजे. एक्सपेक्टेड हाच आहे, कोणता तरी एक शोधून सांगा. जर या 12 पैकी एक चांगल्या रीतीने शोधता आला म्हणजे आपल्याला 1 पैकी 1 मार्क मिळून गेला. म्हणून थोडंसं आपण बारकाईने माहिती करून घेऊया. सर्वात पहिले विच आर दीज फिगर्स ऑफ स्पीच अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इट. व्हेरी फर्स्ट आहे एलिट्रेशन. या स्लाइडला सुद्धा आपण थोडंसं जर यानंतर व्हिडिओ वगैरे बघितलं तर त्याला पॉज करून पहा. ही माहिती करून लिहून घेतली आपल्या वहीमध्ये तर अधिक आपल्यासाठी पुढे मदत होईल. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स रिपिटेशन ऑफ एनी कन्सोनंट साऊंड. लक्ष द्या, इथे बरेचसे विद्यार्थी इथे कन्फ्यूज होतात. कन्सोनंट साऊंड. Dear friends, as we know that there are alphabets in each and every language, there are some spellings and letters in each and every language. And in English, how many alphabets are there? Yes, very good, 26. Out of these 26 alphabets, few are vowels and few are consonants. So how many are vowels there? Yes, very good, 5. Which are they? A, E, O, A, E, O, U, A, E, O, I, U. These are 5 vowels. And out of 26 alphabets, when we deduct these 5 vowels, how many will remain? 21. So remaining 21 are consonant. When we see any consonant sound, consonant, vowel नाही, consonant sound जेव्हा रिपीट होताना दिसत असेल तर त्याला आपण म्हणतो एलिट्रेशन. आणि विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या, हे जे सर्व फिगर्स ऑफ स्पीच आहेत हे सर्व आपल्याला पोयमच्या पूर्ण पोयममध्ये दिसणार नाही आहेत. पोयमच्या प्रत्येक लाईनमध्ये कोणता ना कोणता फिगर ऑफ स्पीच असेल. प्रत्येक लाईनमध्ये फिगर ऑफ स्पीच आहे आणि त्यापैकी प्रत्येक कधी तर असंही होऊ शकतो की एकाच लाईनमध्ये 2-2, 3-3 प्रकारचे फिगर ऑफ स्पीच आहेत. म्हणून ही माहिती करून घेणं जरुरी आहे. प्रत्येक लाईनमध्ये शोधावं लागेल की या 12 पैकी कोणता आहे. तर एलिट्रेशन मीन्स रिपिटेशन ऑफ एनी कन्सोनंट साऊंड, नॉट वॉवेल साऊंड. बरेचसे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल इथे दुसरी कशी होते, ते स्पेलिंगकडे बघतात. स्पेलिंग नाही, साऊंड पाहिजे. रिपिटेशन ऑफ कन्सोनंट साऊंड इन एनी वन लाईन ऑफ द पोयम. एकाच लाईनमध्ये जर कन्सोनंट साऊंड रिपीट होताना दिसत असेल, 2 असे शब्द दिसतील ज्यांची पहिली स्पेलिंग सारखीच आहे, म्हणजे तो कन्सोनंट आहे का हे बघायचा. त्याची स्पेलिंगकडे लक्ष न देता त्याच्या साऊंडकडे, त्याच्या प्रोनाऊन्सिएशनकडे लक्ष द्यायचं. देन इट इज एलिट्रेशन. सेकंड आहे रिपिटेशन. रिपिटेशन ऑफ वन वर्ड इन एनी वन लाईन ऑफ द पोयम. जर पोयमच्या कोणत्या तरी एका लाईनमध्ये एकच शब्द 2 किंवा 3 वेळ आला तर त्याला म्हणणार रिपिटेशन. रिपिटेशन मीन्स रिपिटेशन ऑफ वर्ड अँड एलिट्रेशन मीन्स रिपिटेशन ऑफ कन्सोनंट साऊंड. दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन एलिट्रेशन अँड रिपिटेशन. थर्ड आहे इन्वर्जन. इन्वर्जन मीन्स वर्ड्स इन द लाईन आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर. पोएट जे आहेत कधी कधी काय करतात, मुद्दाम त्या वाक्यामध्ये आलेले शब्द जे आहेत ना ते म्हणजे व्यवस्थितरित्या न ठेवता उलटे ठेवून देतात. फॉर एक्झाम्पल एक वाक्य आहे, माय नेम इज विनीत. पोएटनी असं न लिहितं माय नेम इज विनीत न लिहितं काय लिहिणार पोएट, विनीत इज माय नेम.
माय नेम इज विनीत ऐवजी विनीत इज माय नेम. विनीत माय नेम इज, पहा एकच वाक्य, माय नेम इज विनीत, विनीत इज माय नेम अँड माय नेम विनीत. असा 2-3 वेगवेगळ्या पद्धतीने पोएट जे आहेत त्या कवितेचं सौंदर्य वाढविण्यासाठी मुद्दाम शब्द जे आहेत मागे पुढे करून ठेवतात. याला म्हणतात इन्व्हर्जन. थर्ड आहे एंटिथेसिस. एंटिथेसिस म्हणजे वेन अपोजिट वर्ड्स ऑर आयडियाज आर यूज्ड इन एनी वन लाईन ऑफ द पोयम. जर पोयमच्या एकच लाईनमध्ये 2 अपोजिट वर्ड आपल्याला दिसतात, डे अँड नाईट, अप अँड डाऊन, अशा प्रकारचे जर दिसलं तर समजून जायचं की इथे एंटिथेसिस आहे. एकच लाईनमध्ये 2 अपोजिट आयडियाज ऑर वर्ड्स, वेन वी सी इट इज एंटिथेसिस. नेक्स्ट आहे पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन वेन ह्युमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिव्हिंग थिंग ऑर एनिमल. जेव्हा एखाद्या नॉन लिव्हिंग थिंगला किंवा निर्जीव आहे किंवा प्राणी आहेत त्यांना जर मानवीय गुण दाखविले गेले तर त्याला म्हणतात पर्सोनिफिकेशन. आणि पर्सोनिफिकेशनसाठी चेतना गुणोक्ती अलंकार याला आपण नाव देऊ शकतो. पर्सोनिफिकेशन, ह्युमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिव्हिंग थिंग ऑर एनिमल. नेक्स्ट आहे सिमिली. सिमिली मीन्स डायरेक्ट कंपॅरिझन बिटवीन 2 थिंग्स इन वन लाईन. आणि नेक्स्ट आहे मेटाफॉर. मेटाफॉर मीन्स इनडायरेक्ट कंपॅरिझन बिटवीन 2 थिंग्स इन वन लाईन. सिमिली अँड मेटाफोर बोथ आर अपोजिट ऑफ इच अदर. दोन्ही एकामेकाचे अपोजिट आहेत. शब्द जवळपास सारखेच आहेत पहा, फक्त आणि फक्त एकच डिफरन्स आहे, डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट कंपॅरिझन. मग बेसिक डिफरन्स दुसरं काय आहे यामधलं? सिमिलीमध्ये आपल्याला 2 वस्तूंची ज्या वेळेस तुलना केली गेली, 2 व्यक्तींची जर तुलना केली गेली तर त्यामध्ये आपल्याला हे शब्द दिसणार, लाईक, ॲज, सच ॲज असे प्रकारचे शब्द दिसले तर सिमिली. आणि ज्या वेळेस ही तुलना कोणतं लाईक, सच आणि ॲज शब्दच्या वापर न करता डायरेक्ट केली गेली. आता इथे एक्झाम्पल आपण बघू शकणार, ही इज लाईक डंकी अँड ही इज डंकी, किंवा ही इज फूल. पहा, तर ही इज लाईक डंकी अँड ही इज फूल. एकामध्ये लाईक शब्दाचा वापर आहे, म्हणजे व्यक्तीची तुलना प्राणीसोबत केली गेली बाय युझिंग वर्ड लाईक, ॲज, सच. तसंच दुसऱ्यामध्ये लाईक, सच आणि ॲजचा वापर नाही आहे, पण ही इज फूल, ही इज डंकी, डायरेक्ट कंपॅरिझन. तर नेक्स्ट आहे एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी मीन्स लाईन ऑफ द पोयम इज स्पोकन टू नॉन लिव्हिंग थिंग और इनविजिबल पर्सन लाईक गॉड. एपोस्ट्रॉफी म्हणजे एक संबोधन केलं जातो अशा व्यक्तीसाठी जो समोर नाही आहे, दूर आहे, किंवा जो ऐकून नाही राहिला आहे, पण आपण त्यांना संबोधित करून म्हणतो. आपल्या कोर्स बुकमध्ये असे बरेचसे पोयम्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट, ओ गॉड. तसंच अ टीनेजर्स प्रेयर, ओ गॉड गिव्ह मी, ओ गॉड शो मी द पाथ. अशा पद्धतीने गॉड आपल्या समोर आहे नाही, ईश्वर आपल्या समोर बसले नाही आहेत, तरी सुद्धा पोएट जे आहे, कवी जे आहे, तो त्यांना संबोधित करून कविता म्हणून राहिला आहे. याला म्हणतात एपोस्ट्रॉफी. नेक्स्ट आहे ओनोमॅटोपिया. वेन एनी वर्ड यूज्ड इन द लाईन कन्वेज द साऊंड ऑर म्युझिक. कधी कधी पोएट काय करतात, पोयममध्ये एकच लाईनमध्ये काही 2-3 शब्द असे वापरतात की ते शब्द बोलल्यानंतर आपोआप आवाज निर्माण होतो. फॉर एक्झाम्पल टिंग टॉंग, द बेल ट्यून्स टिंग टॉंग. टिंग टॉंग शब्द कानात पडला की आपल्याला वाटतो की आवाज होऊन राहिली आहे. अशा पद्धतीने काही वापरले जातात शब्द, त्याला म्हणतात ओनोमॅटोपिया. नेक्स्ट आहे हायपरबोल. हायपरबोल मीन्स ओव्हर स्टेटमेंट, अतिशयोक्ती अलंकार याला सुद्धा म्हणू शकणार आपण. वेन एन ओव्हर स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन वन लाईन. जेव्हा कवितेच्या एका लाईनमध्ये अतिशयोक्ती केली जाते, अशी घटना बोलली जाते जी शक्य नाही आहे, किंवा एक खूप खूप कठीण ॲक्टिव्हिटी आहे, पण ती तिथे ज्या कवीने जबरदस्तीने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल ट्विन्स नावाच्या पोयममध्ये शेवटच्या 2 लाईनमध्ये, लास्ट 2 लाईन्समध्ये खूपच जबरदस्त हायपरबोलचा एक्झाम्पल आहे. वेन आय डाईड नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन. ट्विन्स नावाची पोयम शेवटच्या 2 लाईनमध्ये खूप जबरदस्त एक्झाम्पल आहे. वेन आय डाईड, जेव्हा मी मेलो. जर मी मेलो तर मी इथे कसं उभं राहिलो असतो आपल्यासमोर. तर दिस इज ओव्हर स्टेटमेंट. आणि दुसरं ओव्हर स्टेटमेंट हायपरबोल कसा आहे यामध्ये, नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन. जेव्हा मी मेलो
माझे शेजारचे लोक इथे आले आणि त्यांनी मला न पकडता माझ्या भावाला पकडून त्याला जे एका प्रकारे अंतिम क्रियाकर्म करून टाकला. दोन्ही लाईनमध्ये ओव्हरस्टेटमेंट आहे, हायपरबोल आहे. आणि नेक्स्ट आहे एक्सक्लेमेशन. Exclamation: when any exclamatory sentence or mark is used in the poem, then we say that this is exclamation. विद्यार्थी मित्रांनो, 5वी ते 9वी पर्यंत आपण बऱ्याचदा बघितलेलं आहे टाइप्स ऑफ सेंटेन्समध्ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेसची ओळख आहे की शेवटी त्याच्या समोर एकदम शेवटी एक्सक्लेमेशन मार्क दिसतो. आपल्या कोर्स बुकमध्ये 2-3 पोयममध्ये असे चान्सेस आहेत की तिथे आपल्याला एक्सक्लेमेशन मार्क दिसतो. फॉर एक्झाम्पल ओ कॅप्टन, माय कॅप्टनमध्ये. तशाच पद्धतीने एखाद्या दुसऱ्या पोयममध्ये सुद्धा आपल्याला दिसायला मिळणार. आणि शेवटचे आहे इंट्रॉगेशन. वेन एनी इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स इज यूज्ड. इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स मीन्स क्वेश्चन्स. जर कवितामध्ये कवीनी लाईन न लिहिता प्रश्नच लिहून ठेवला किंवा सेंटेन्स लिहिला त्याच्या शेवटी क्वेश्चन मार्क देऊन दिला, देन वी से दॅट दिस इज इंट्रॉगेटिव्ह. So these are important figures of speech. Out of these figures of speech only one will be asked and it will carry only 1 mark. विद्यार्थी मित्रांनो, घाबरण्याची गरज नाही की हे एवढं कठीण आहे. कठीण नाही आहे, थोडीशी मेहनत घेण्याची गरज आहे. अँड यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आता जे आपण या तासिकामध्ये बघितलेलं आहे एकूण 8 पोयम्स. 8 पोयम्सपैकी कोणत्या तरी 2 पोयम कशा रीतीने विचारले जाणार आहेत, त्यावर कुठल्या प्रकारचे कसे प्रकारचे प्रश्न राहणार आहेत, आपल्याला त्या प्रश्नांची उत्तरे कशी द्यायची आहेत, आणि त्यानंतर आपल्याला बघायचे आहे जर याशिवाय आपल्याकडे काही डाऊट आणि डिफिकल्टी असेल तर आपण विचारू शकता. पण एक जाता जाता एक होमवर्क घेण्यास विसरू नका. सो टुडेज होमवर्क इज राईट द ॲप्रिसिएशन ऑफ एनी 1 पोयम. एकूण 8 पोयम्स आहेत आपल्या कोर्स बुकमध्ये. 8 पैकी कोणत्या तरी 1 पोयमच्या ॲप्रिसिएशन फ्रॉम अवर इंग्लिश कोर्स बुक प्रयत्न करा. पॉईंट्स मागे पण डिस्कस झालेले आहेत, आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पण आहेत बऱ्याच ठिकाणी. त्याची हेल्प घेऊन आपल्याला आता एक होमवर्क पूर्ण करायचे आहे. ओके, करू शकणार? येस, व्हेरी गुड, थँक्यू.